Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the chapter number 3, where we focused on various committees which focused on in the various types of committee. We will focus on what are the reforms suggested by that committee for the development of cooperative societies. As you know, the long-term requirement of the farmer were traditionally met by the money lenders, and later on, the agencies like cooperative credit societies are established in the rural area. But these agencies were not specially designed to meet the long-term finance, and so there are a number of land mortgage bank was established who are engaged into long-term finance. But when we focused upon the constitutional provision related to the cooperative society, means the 97th amendment were done in the रिगार्डिंग कोऑपरेटिव्ह एजन्सीज. अमेंडमेंट इन द सेन्स की सुधारणा काही केल्या गेल्या. कालानुरूप जसजशा गरजा आहेत शेतकऱ्यांच्या रुरल एरियाच्या त्या बदलत गेल्या. पूर्वी इन द रुरल एरिया ॲग्रिकल्चर वॉज द मेन ऑक्युपेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दॅट पीपल वेर एंगेज्ड इन टू द अलाइड ॲक्टिव्हिटीज लाईक poultry is there, fishery is there, dairy is there, number of activities are there, and for that also the cooperative should provide the credit, and so that the amendment was done in the 2012. Now we are going to study what is the 97 Constitutional Amendment Act 2011 is what about. The first and the very much honest effort by the Parliament of the India to take cognizance of the cooperative sector in the Constitution of the India by giving separate and important place for the cooperative sector in the Constitution. Before that it was merged into the financial institution. There was no separate place because the function of the cooperative banks are different from the commercial bank. Am I right? And so that they require the different position, different sector, different department to enhance the quality and the ability of the cooperation amongst the rural area, and that concept is to be taken as seriously by the committee, and they amended it concept in the 2011. So from 97th amendment 2010 you should be the people means cooperative should get a different place. That is the main rule adopted in the 2011 ॲक्च्युली. कसं होतं की कमर्शियल बँकांचं पेडअप कॅपिटल असू दे हे खूप जास्त असतं, सो दॅट ते बिझनेससुद्धा लार्ज स्केलवर करतात. परंतु कॉपरेटिव्हच्या बाबतीत तसं नसतं. त्यांच्या नावातच आहे मित्रांनो सहकार, आणि मग सहकाराच्या हेतूनं जर ते एस्टॅब्लिश झाले असतील, इफ दे आर एंगेज्ड इन टू प्रोव्हाइडिंग क्रेडिट ऑर द फायनान्शियल असिस्टन्स इन द रुरल एरिया फॉर द ॲग्रिकल्चर अँड अलाइड ॲक्टिव्हिटी, then it is our duty to provide them a separate place where they get some concession. They should not be compared with the commercial banking sector because their business is low as compared to them. as per त्याच्याच बरोबर दुसरा एक मुद्दा असा आहे की बिझनेस तर कमी असतोच त्यांचा, त्याचबरोबर हाय रिस्क लोन सुद्धा डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं कोऑपरेटिव्हमध्ये, कारण ते मोस्टली ॲग्रिकल्चरला तिथं कर्ज देत असतात. सो फ्रॉम द 97th Constitutional Amendment 2011 they get the separate place. Next, the Constitutional 97th Amendment Act 2011 is passed in the Parliament of India. Received presidential assent on the 12th January 2012. हे वर्ष तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे for your MCQ examination. Amendment with the objective to enhance public faith in the cooperative and insulate from the avoidable political and bureaucratic interference. अमेंडमेंट ज्या काही केल्या गेल्या त्यामध्ये लोकांचा त्या कॉपरेटिव्हवरचा विश्वास वाढावा, जेणेकरून इतरांपेक्षा चांगल्या सोयी कॉपरेटिव्ह बँका ह्या ग्रामीण भागामध्ये देत आहेत. हे तर खरं आहेच आहे, परंतु स्टील द फार्मर डज नॉट हॅव द ट्रस्ट ऑन सच अ बँकिंग सिस्टीम, आणि सो दॅट त्यांना एक सेपरेट प्लेस मिळावी, त्यांच्यावरचा फेथ हा ग्रामीण भागामध्ये वाढावा. इवन अवॉइडेबल द पॉलिटिकल अँड ब्युरोक्रॅटिक इंटरफेरन्स मीन्स आता मोस्टली आता तुम्ही बघता कुठलीही कोऑपरेटिव्ह बँक बघा, त्याचे जर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बघितले तर तिथले आमदार असतात. लक्षात घ्या, ज्यांना बँकेचा बीफसुद्धा कळत नाही, आणि मग अशा वेळेस जर पॉलिटिकल इंटरफेरन्स बँकेमध्ये आला तर ते काय करतात, त्यामध्ये थोडंसं
एन्व्हायरमेंट डायल्यूट करून त्यांच्या काय असेल ते त्यांच्या बाजूनं क्रेडिट फ्लो करायचा प्रयत्न केला जातो. इव्हन इट इज इलिगल. बऱ्याच वेळेस बॅरेक्वेटिक्स इन द सेन्स की उच्च अधिकारी जे काही आहे त्या उच्च अधिकाऱ्यांचा सुद्धा ह्यामध्ये इंटरफेरन्स राहतो आणि त्याचा तोटा बँकेला बसतो. त्यांनी जर सँक्शन केलं कर्ज विदाऊट एनी डॉक्युमेंट, विदाऊट काय आपण म्हणूया की इनॲडिक्वेट डॉक्युमेंट्स, रिकव्हरीला प्रॉब्लेम बँकेला येणार आहे. लक्षात घ्या, सँक्शन हे करतील परंतु रिकव्हरी ही बँकेला करावी लागते. सो दॅट फ्रॉम द 97th अमेंडमेंट वी आर ट्राईंग टू रिड्यूस पॉलिटिकल अँड बॅरेक्वेटिक्स इंटरफेरन्स. पॉलिटिकल म्हणजे राजकीय हस्तक्षेप आणि बॅरेक्वेटिक्स म्हणजे जे काही सरकारी उच्चाधिकारी असतात त्यांचा हस्तक्षेप. द सेंटर गव्हर्नमेंट हॅज आस्क्ड स्टेट गव्हर्नमेंट टू अमेंड देअर रिस्पेक्टिव्ह स्टेट कोऑपरेटिव्ह ॲक्ट्स इन ट्यून विथ Constitutional 97 Amendment Act 2011 on before 14th February 2013. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला हॅज आस्क द स्टेट गव्हर्नमेंट टू अमेंड देअर रिस्पेक्टिव्ह अँड स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं राज्य सरकारला सांगितलेलं आहे की या 97 अमेंडमेंटप्रमाणे तुम्ही तुमच्या लेवलवर कायदे तयार करा की ज्या पद्धतीनं तुमच्या कोऑपरेटिव्ह बँक्स तिथं चालतील. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं दुसरा एक सांगितलेलं आहे की प्लेस ऑफ द कोऑपरेटिव्ह ऑर्गनायझेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राईट टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन सोसायटी इज नाव द फंडामेंटल राईट. एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी टाकायची असेल, तुम्ही जर माझं पहिलं लेक्चर बघितलं असेल ओरिजिन ऑफ कोऑपरेशन, त्यामध्ये मी शिकवलेलं आहे की कोऑपरेटिव्ह सोसायटी काढायची असेल तर गावातले 10 मेंबर एकत्र यायला लागतात आणि ते 10 मेंबर त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे म्हणजे ॲबिलिटी टू पेनुसार कॉन्ट्रीब्युशन करतात. अँड वॉट एव्हर द कॉन्ट्रीब्युशन डन बाय देम इट इज यूज्ड ॲज द फंड टू प्रोव्हाइड द नीडी पर्सन. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि ती आता तुम्ही व्हॉलंटरीली स्थापन करू शकता. राईट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इज नाव द फंडामेंटल राईट. अंडर द आर्टिकल 19 राईट टू फ्रीडम इज टू बी गिवन. इन द क्लॉज 1C द ॲडिशनल ऑफ द वर्डिंग्स राईट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आता ही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तुम्हाला तुमच्या गावामध्ये इझिली पाहायला मिळते. इव्हन आजकाल हाऊसिंग कोऑपरेटिव्ह हे सुद्धा संकल्पना आलेली आहे. बिल्डरच्या होणाऱ्या एक्सप्लॉन्टेशनला पासून वाचण्यासाठी आजकाल फ्लॅटधारकसुद्धा एक कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी तिथं फॉर्म करतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं करत असतात. पार्ट 4 इज द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. आता ह्याच 97 आर्टिकलमध्ये काय झालेलं आहे, इट स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट व्हॉलंटरी फॉर्मेशन. व्हॉलंटरी फॉर्मेशन म्हणजे स्वेच्छेनं तुम्ही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन करू शकता, तुमच्यावर कुणाचं बॉदरेशन नाही आहे. नेक्स्ट ऑटोनॉमस फंक्शन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट गाईज की एकदा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन केली तिचं फंक्शन ऑटोनॉमस असावं जेणेकरून त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसावा, ज्यामध्ये बॅरेक्वेटिक्सचा हस्तक्षेप नसावा असं आपण म्हणतोय खरं, परंतु हे प्रिन्सिपल्स जे काही आहेत हे ऑन पेपरच राहिलेले दिसतात. नेक्स्ट आहे डेमोक्रेटिक कंट्रोल. दीज आर द फंडामेंटल प्रिन्सिपल गाईज. मीन्स तुम्ही जर प्रिन्सिपल्स ऑफ कॉपरेशन हे माझं लेक्चर जर अभ्यासला असेल तर त्यामध्ये मी बजावून सांगितलं आहे की व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन, वन मॅन वन वोट, डेमोक्रेटिक कंट्रोल. डेमोक्रेटिक मीन्स इच अँड एव्हरी मेंबर हॅज अ राईट टू एक्सप्रेस देअर ओपिनियन. मीन्स प्रत्येकाचं काहीतरी म्हणणं आहे ते तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. नाहीतर मी जास्त पैसे दिलेले आहेत कोऑपरेटिव्हमध्ये, मग मला जास्त मतदानाचा अधिकार द्याल, मी सांगेल तेच चालेल असं करून चालणार नाही. डेमोक्रेटिक कंट्रोल शुड बी देअर. नेक्स्ट द प्रोफेशनल मॅनेजमेंट. जसं कमर्शियल बँकांमध्ये प्रोफेशनल मॅनेजमेंट आहे ना, ते कोऑपरेटिव्हमध्ये सुद्धा असलं पाहिजे, लक्षात घ्या. म्हणून तर आपण इथं म्हणतो ना ड्युएल कंट्रोल जो काही आहे, जसं UCBला भोगावा लागत असा, तसंच कोऑपरेटिव्हच्या बाबतीत होतं आहे कसं की जी मॅनपॉवर तुम्ही हायर करताय इट शुड बी स्किल्ड. असं नको की कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आमच्या गावातली, मग गावातली जी मुलं झाल्यात त्यांना कोऑपरेटिव्ह बँकेवर घ्या. अरे दे शुड बी स्किलफुल ना, देन अँड देन ओनली यू कॅन अपॉइंट देन. आणि इफ युअर मॅनेजमेंट्स आर स्किलफुल देन अँड देन ओनली तुम्हाला तिथं फायदा होताना दिसणार आहे. सो प्रोफेशनल मॅनेजमेंट लाईक अ कमर्शियल बँक. कमर्शियल बँकमध्ये तुम्हाला माहिती आहे एम्प्लॉईज डायरेक्ट IBPS कडनंच येतात, तो आमच्या गावचा किंवा तो तुझ्या गावचा असं तिथं कन्सिडर होत नाही. सो हे देखील तुम्हाला तिथं फॉलो करायचं आहे. नेक्स्ट आहे कोऑपरेशन अमंग्स द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. तुमचं कोऑपरेशन असलं पाहिजे. तुमच्या ज्या काही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी त्याच्यामध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग तिथं असलं पाहिजे. हाही देखील मुद्दा तिथं आपण पाहिलेला आहे. नाव द नेक्स्ट इज आर्टिकल 243
इनकॉर्पोरेशन, द रेग्युलेशन अँड वाइंडिंग अप द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. आता इथं कोऑपरेटिव्ह सोसायटी चालू कशी करायची, त्याच्यावर रेग्युलेशन कोण कोण करणार, आणि इन केस जर ती NPA झाली, लॉसमध्ये गेली, तर वाइंडअप कशी केली जाते. वाइंडअप म्हणजे बिझनेस बंद करून सगळे ॲसेट्स विकल्या जातात, त्याला वाइंडिंग अप ऑफ अ बिझनेस असं म्हणतात. मग एखादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बंदही केली जाते कारण ती लॉसमध्ये गेलेली आहे. आणि मग ह्याच्यासाठी आर्टिकल 247 आहे. आता मी हे तुम्हाला जे काही शिकवते यामध्ये तुम्हाला आर्टिकल लक्षात ठेवायचे आहेत. त्या आर्टिकलमध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी विचारल्या जाणार आहेत. सो दॅट आर्टिकल माहीत असणं हे खूप जास्त गरजेचं तिथं आहे. ठीक आहे. आता हे झाल्यानंतर आपण सेकंड जे काही बघतोय ज्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की टू गिव्ह द सेपरेट प्लेस अँड आयडेंटिटी फॉर द कोऑपरेटिव्ह सेक्टर, अँड फॉर दॅट आर्टिकल अंडर द पार्ट 9B Article 247 ZH explain authorized person, board of directors, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. मल्टीस्टेटचंही लेक्चर मी पोस्ट केलेलं आहे. मल्टीस्टेट मीन्स दोज बँक गॉट अ लायसन्स टू वर्क देअर बिझनेस मोर दॅन 2 स्टेट्स, मोर दॅन 1 स्टेट, त्याला आपण मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असं म्हणतो. नेक्स्ट आहे ऑफिस बेअरर्स रजिस्टर्ड. तुम्हाला माहीतच आहे कुठलीही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इस्टॅब्लिश करायची असेल तर यू रिक्वायर द यू हॅव टू रजिस्टर्ड इट अंडर द रजिस्टर्ड ऑफिस, राईट. नेक्स्ट आहे स्टेट ॲक्ट आहे. स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे. प्रत्येक राज्याच्या लेवलला कोऑपरेटिव्हचे रूल्स थोडे वेगळे राहतात. तर हे सगळं जे काही आहे ते आर्टिकल 243 मध्ये त्यांनी केलेलं आहे. तो भाग होता ZHचा. पण आता ZI म्हणजे त्यातला जो सबसेक्शन आहे त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे हाऊ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आर टू बी एस्टॅब्लिश्ड, हाऊ दे आर रेग्युलेटेड. आता बँक म्हटलं की तुम्ही म्हणाला अरे मॅडम बँक म्हटलं की रेग्युलेटर हा RBI झाला. नाही, म्हणजे जरी असला तरीसुद्धा ह्याच्यावर डुएल कंट्रोलचा भाग राहतो कारण एस्टॅब्लिशमेंट ही रजिस्टर्ड थ्रू होते. काही रूल्स जे काही आहेत त्याच्यासाठी सेपरेट कोऑपरेटिव्ह रजिस्टर्डची स्थापना आहे आणि RBIचे काही रूल्स यांना देखील लागू होतात. मग हे सगळं जे आहे ते आर्टिकल 243 ZI मध्ये कन्सिडर केलेलं आहे. स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द प्रोव्हिजन ॲज टू इनकॉर्पोरेशन, रेग्युलेशन, वाइंडिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी बेस्ड अपॉन द प्रिन्सिपल व्हॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन अँड ऑटोनॉमस फंक्शनिंग. हा मुद्दा इथं त्यांनी दिलेला आहे. ऑटोनॉमस फंक्शनिंग शुड बी देअर शुड बी अवॉइड द इंटरफेरन्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ॲज वेल ॲज द ब्युरोक्रॅटिक्स. तर हे झालं तुमचं 247 ॲक्ट. आता त्याच्यामध्ये ZJ काय सांगतो बघा, द नंबर अँड टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ बोर्ड अँड इट्स ऑफिस बेअरर. मॅक्झिमम 21 मेंबर्स इन द बोर्ड अँड द मॅनेजिंग कमिटी शुड बी देअर. अँड रिझर्वेशन लक्षात घ्या, तुमचं जे बोर्ड आता मीटिंग तुम्ही जी काही कोऑपरेटिव्ह सोसायटी एस्टॅब्लिश करताय त्याचं बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट पाहिजे, बोर्ड ऑफ काय म्हणूया आपण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पाहिजे. आणि ते कसं असलं पाहिजे ते रिझर्वेशन बघा, 2 वुमेन शुड बी देअर. हे ॲज पर 2013चा कंपनी ॲक्ट आहे ना, त्यामध्ये दॅट कन्सेप्ट इज ऑल्सो इम्प्लिमेंट ऑन कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हिअर त्यात बोर्ड ऑफ डायरेक्टरमध्ये 2 महिला असल्याच पाहिजे, SC STचा एक कॅन्डिडेट असला पाहिजे, OBCचा एक पाहिजे आणि AVJ NT SBCचा एक कॅन्डिडेट हवाच आहे. आणि रिमेनिंग कॅन्डिडेट मग ते काही तुम्ही कोणत्याही बेसिसवर तिथं भरू शकता. मीन्स मॅक्झिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समध्ये किती मेंबर्स पाहिजे तर 21. त्याच्यामध्ये पण रिझर्वेशनमध्ये 2 वुमेन्स आर कंपल्सरी. टर्म ऑफ बोर्ड 5 years. 5-5 वर्षांना ते बोर्ड बदलतं. इलेक्शन्स होतात, तुम्ही वाचलेही असतील कोऑपरेटिव्हचे इलेक्शन्स होतात, त्यातनं 5 वर्षासाठी बॉडी निवडली जाते. नेक्स्ट आहे कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर ॲज अ एक्सपर्ट डायरेक्टर. अ कोऑप्शन ऑफ द मॅक्झिमम 2 person ॲज द मेंबर ऑफ द बोर्ड इज द ॲडिशन 21 directors specified in the act. The co-opted member should have the experience in the field of banking management, finance, specialization in the other field to objective and activity in the objective society. They shall have the right to vote any election for the cooperative society. जो मेंबर आहे त्याला वोटिंगचा अधिकार आहे आणि तो कुणालाही वोटिंग करू शकतो. तो त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे. 1 man 1 vote. तुझं कॉन्ट्रीब्युशन किती असू, तुझा शेअर होल्डिंग किती असू, 1 man 1 vote इज देअर. नेक्स्ट, they are not eligible to elected as a office bearer of a board. हाही मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे.
आता हाच 243 ZK ॲक्ट जो काही आहे 97 अमेंडमेंटमध्ये 247 जे कलम आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. 243 इलेक्शन्स ऑफ द मेंबर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ अ टर्म बाय द स्टेट कोऑपरेटिव्ह इलेक्शन ऑथॉरिटी. आता हे जे काही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्ही निवडताय त्याच्यासाठी इलेक्शन लावावं लागतं आणि हे इलेक्शन आधीच्या बोर्डची टर्म संपायच्या आधी घ्यावं लागतं. हेही तिथं म्हणलेलं आहे बघा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द स्टेट कोऑपरेटिव्ह इलेक्शन ऑथॉरिटी. कोण घेतं इलेक्शन? तर स्टेट कोऑपरेटिव्ह इलेक्शन ऑथॉरिटी. म्हणजे असे क्वेश्चन्स तुम्हाला MCQला विचारले जाणार आहेत, सो दॅट तुम्ही त्याच्यावर फोकस करायचं आहे. नेक्स्ट आहे आर्टिकल 243 झेडझील सुपरस्प्रेशन or the suspension of the board and the interim management for maximum 6 months of the cooperative society except banking. For the banking it is 1 year. Non-suppression and the suspension of the board if no government financial assistance. म्हणजे इथं सप्रेशनच्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत, सस्पेन्शनच्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या देखील आर्टिकल 243 ZLमध्ये केलेल्या आहेत. मॅक्झिमम 6 मंथचा टेन्यूल फॉर द सप्रेशन अँड द सस्पेन्शन दिलेला आहे फॉर द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अँड फॉर कोऑपरेटिव्ह बँकिंग इट इज 1 year. नेक्स्ट इज द प्रोव्हिजन ऑफ द अकाउंटिंग अँड ऑडिट. एक लक्षात घ्या, फायनान्शियल सेक्टर म्हणलं की अकाउंट अँड ऑडिट हे करावंच लागणार आहे. बाय मेकिंग द लॉ द स्टेट लेजिस्लेशन इज टू मेक द प्रोव्हिजन ऑफ अकाउंट अँड ऑडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी इन स्टेट. Audit of a account and the cooperative society for the each financial year 1 April to 31st March which is the financial year. त्यामध्ये तुमचं ऑडिट होणं हे गरजेचंच आहे. Within the 6 months of the close of the financial year to which such a account is related. The state legislature is laid down the minimum qualification and the experience of the auditor and auditing firm shall be eligible for auditing अकाउंट. म्हणजे तुम्ही जे काही ऑडिट करताय ते तुमच्या घरचा CA बनवून केलं नाही पाहिजे, तर त्याच्यावर देखील स्टेट लेजिस्लेचरनं सांगितल्या पद्धतीनं ते तिथं झालं पाहिजे. नेक्स्ट, ऑडिटर शॅल अपॉइंटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव्ह सोसायटी फ्रॉम द पॅनल अप्रूव्ड अँड द स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर द ऑथराइज्ड अँड द स्टेट गव्हर्नमेंट ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. बॉडीला अधिकार आहे ऑडिटर अपॉइंट करायचा, परंतु तो ऑडिटर शुड बी ऑथेंटिक. इट हॅज द परमिशन ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. Next, the state report of the any apex cooperative society shall be laid before the state legislature in the prescribed manner. आता हे जे काही ऑडिट रिपोर्ट आहेत हे ऑडिट रिपोर्ट अपेक्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला आपण पास करावेच लागतात. ऑडिटचा रूलच आहे तो. त्याला काय म्हणजे असं नाही की तुमच्या लेवलवर ऑडिट झाला आता पुढच्या गोष्टी तुम्ही बघा, तर असं नाही. यू हॅव टू सबमिट दॅट रिपोर्ट टू द अपेक्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. नेक्स्ट, 243 ZN annual general body meeting within the 6 months from the close accounting year. प्रत्येक 6 महिन्याने ॲन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग झालीच पाहिजे. लक्षात घ्या, जे हे कंपल्शन आहे. नेक्स्ट 243 ZO राईट टू द मेंबर टू गेट द इन्फॉर्मेशन अँड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक द प्रोव्हिजन. एखादा तुमचा मेंबर आहे, शेअर होल्डर आहे, त्याला काही माहिती हवी असेल तर ती तुम्ही दिली पाहिजे. तर त्याचा राईटच आहे. 243 ZP काय सांगतो बघा, फिलिंग ऑफ अ रिटर्न्स. एव्हरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी शॅल हॅव टू फाईल द रिटर्न्स विदिन द 6 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फायनान्शियल इयर टू डिझाइंटेड ऑथॉरिटी. काय असेल ते तुम्हाला इन्कम टॅक्स फाईल करावीच लागणार आहे. द रिटर्न शुड बी इन्क्लूड इन द फॉलोइंग मॅनर: अॅन्युअल रिपोर्ट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट, प्लॅन फॉर द surplus disposable as approved by the general body of the cooperative society, list of amendment, declaration regarding holding and any other information required registered. This is all about some amendment done under the title. तर हा मुद्दा आता आपण बघितलेला आहे. आता इथं ZQ मध्ये काय सांगितलं, ऑफेन्स अँड पेनल्टीज. आता काही जर तुमच्याकडनं गुन्हे झाले असतील, पेनल्टीजचे रेट काय आहेत ते ह्या अमेंडमेंटमध्ये दिलेले आहेत. त्याचबरोबर 247 ॲप्लिकेशन फॉर द मल्टीस्टेट. एखादी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी काम करते, आता तिला मल्टीस्टेटमध्ये काम करायचं असेल तर तो आर्टिकल, तो जो काही कायदा आहे तो आर्टिकल नंबर ZR मध्ये दिलेला आहे, ॲप्लिकेशन फॉर द मल्टीस्टेट. त्याच्यासाठी बाबा 50% तुमची मेंबरशिप असली पाहिजे. म्हणजे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये मला बँक टाकायची आहे तर महाराष्ट्रामध्ये 50% अकाउंट होल्डर्स आणि कर्नाटकमध्ये जर 50% अकाउंट होल्डर्स मला मिळत असेल तर कर्नाटकचा लायसन्स मला दिला जातो आणि मग तिथं मल्टीस्टेट म्हणून कन्सिडर होतं. तर तो रूल जो काही आहे तो 243 ZR मध्ये दिलेला आहे. नेक्स्ट आहे ॲप्लिकेशन टू द युनियन टेरिटोरीज अँड लास्ट कंटिन्युअन्स ऑफ द एक्झिस्टिंग
बाय लॉ स्टील अमेंडमेंट. सो आता तुम्हाला फक्त त्याचे जे सबसेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे हे फक्त लक्षात ठेवून त्या पद्धतीनं MCQचा अभ्यास करायचा आहे आणि तसंच तुम्ही तिथं परीक्षेला ही ॲपियर व्हायचं आहे, जिथं परीक्षेमध्ये आपल्याला हे सेक्शन्स मग ZL काय आहे, ZH काय आहे, ZJ काय आहे याच्याशी रिलेटेड MCQचे क्वेश्चनिंग तिथं की ॲटलिस्ट 2 किंवा 3 तिथं विचारले जाणार आहेत. त्या पद्धतीनं आपलं प्रिपरेशन असणं गरजेचं आहे. सो द 97 amendment is done here. Now on the tomorrow's lecture we are going to start the Khusro committee report. Thank you so much.